वीरेंद्र भाई को धन्यवाद देवी से अध्याय 16 पद 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 सेठी ए प्रकार लेखा जायछि ईश्वर त प्रेम जे प्रेम रे रहे से ईश्वरंक ठारे रहे ओ ईश्वर ता ठारे रहंती। तो एई जो वाक्य आमाने देखुचु आमाने समस्ते प्रभु को अनुग्रह रे आमाने निजर पाप स्वीकार करी प्रभु जीशु को निजर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करियछु। प्रभु आमान को ताकर संतान हेबार अधिकार देइचंती। जोहन्न लिखित सुसमाचार 1 पर्वर 12 पदरे एपरि लेखा अछि मात्र जेते लोक ताहाको ग्रहण अर्थात जेउ माने ताहाको नाम रे विश्वास कले से समस्त को से ईश्वरंक संतान हेबा निमंते अधिकार देले। आमानकर संतान हबार अधिकार देइछ। एटा गोटे बड़ विषय। प्रभु जीशु आमान को केबे हेले न्यून करना मात्र आमान को संतान हबार अधिकार देइछन। से माने रक्तरु शरीरर इच्छारु अबा मनुष्यर इच्छारु जात हेले नाही बरं ईश्वरंक ठारु जात हेले। 13 पद जोहन 1 पर्व 13 पद आमाने समस्ते ईश्वरंक इच्छारु आमाने जन्म नेइछु। तेणु आम्भे माने स्वर्गस्थ पिता को प्रेम करू और तांको सहित गमनागमन करू। जदि बा ए संसार रे अछु हेले मध्य आमे ईश्वरंकु प्रेम करू एवं ताको सहित संपर्क रे अछु एवं ताको सहित संपर्क रक्षा करू। केमिति ताकर वाक्य पठन ताको निकट रे प्रार्थना अन्यमान को सहित सहभागिता तथा प्रभु भोजर मेजरे आमानकर उपस्थिति। जे प्रेम रे रहे से ईश्वरंक ठारे रहे और ईश्वर ता ठारे रहंती। ए वाक्यर तात्पर्य कोन आम जीवन पाई ए वाक्य कोन कहे यार विषय टिके देखिबा। बाइबल रु दुईटी चरित्र मु बाछि अछि जेपरि आमे ए कथाटा गंभीर भाबरे जानिबा पुंखानुपुंख भाबरे बुझी पारिबा। निकोदिम को आमे समस्ते जानिछु से जने फारूसी जे कि मूसांक द्वारा दत्त ईश्वरंक आज्ञा सबको स्मरण करिछंती। जोहन 3 पर्व 1 पद जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 प्रत्येकटी व्यवस्था ताकर मुखरे रही अछि जाहाकू आमे कहू जे से जेतेबेले भी ईश्वरंकर वाक्यटा से कहिदे एते स्मरण रे से आनी छंती ईश्वरंक वाक्य। फारूसी मानकर थिला जे से माने ईश्वरंक वाक्य उपरे ताकर मास्टरी अछि बा प्रभुत्व अछि। से माने सबु सांसारिक कथा को ईश्वरंकर सही वाक्य को से माने संपर्क करि दियंती बा सही वाक्य को से माने बुझेई दियंती। से निकोदिम से जने नेता अटंती। इंग्राजी बाइबल रे लेखा अछि एठी ओडिया रे केवल अल्प लेखा अछि से जने नेता अटंती। इंग्राजी बाइबल रे लेखा अछि ए मेंबर ऑफ द रूलिंग Jewish council, a member of the ruling Jewish council। ए रूलिंग काउंसिल को सैनेड्रिन कहा जाए। ए सैनेड्रिन होची ए सैनेड्रिन रे 71 लोक कर समष्टि। सेठी को माने अछंती से जगह रे फारूसी माने अछंती
ସାଧୁକୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଯାଜକ ଅଛନ୍ତି। এই 71 ଜଣ ମିଶିକିରି ଯୋଉ କାଉନସିଲ ବା ସାନହେଡ୍ରିନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ହଉଛି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। କୋଉଠି ଅଛି? ଜେରୁସାଲମରେ ଅଛି। এই କୋର୍ଟରେ ବା এই ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଟ୍ରାଏଲ କୁ କଣ କହିବା, ସେଇ ମାମଲା କିଛି କେସ୍ ହେଲା, କିଏ କାହାର ମେଷ ନେଇଗଲା, କିଏ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା, କିମ୍ବା କୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନର ବିବାଦ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ହେଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଏଇ ରୁଲିଂ କାଉନସିଲ ବା ସାନହେଡ୍ରିନ ଯେଉଁଥିରେ 71 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫାରୁସି, ସାଧୁକୀ, ମହାଯାଜକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏଟା ବିଚାର ହୁଏ, ସେଠି ଜେରା ହୁଏ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ସେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆଳାପ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ଜଣେ ଗୁରୁ, ନିକୋଦିମ ଜଣେ ଗୁରୁ, ନିକୋଦିମ ଜଣେ ନେତା, ନିକୋଦିମ ମଧ୍ୟ ସାନହେଡ୍ରିନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ସେ ବିଚାରାଳୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସେ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏ ଯେ ଗୁରୁ, ସେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିକୋଦିମଙ୍କର କୌଣସି ଛଳ ନଥିଲା, ସେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ ଏସବୁ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ତାଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାମଲାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜେରା କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପୁଣି ସେଥିରେ ବିଚାର ଦେବା, ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନ କରିବା। ତା ବାହାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କୌଣସି ଖବର କାଗଜ ବା ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିକୋଦିମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯଥାର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଗୁରୁ, ସେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବା ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ, ପ୍ରବେଶ ତ ଦୂର କଥା, ଦେଖିପାରିବ। ନିକୋଦିମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଟା ସବୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ହଉଛି। ନିକୋଦିମ ପଚାରିଲେ କଣ ମତେ ଆଉଥରେ ମାର ପେଟ ଭିତରେ ପଶିବାର ଅଛି, ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହା କି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ କେବଳ
ନିକୋଦିମ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଳାପ, ରାତ୍ରି କାଳର ଆଳାପ ଲେଖା। ପ୍ରଭୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଇକି ଜାଣୁନ? ଆତ୍ମାରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ, ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାହା କିପରି ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୁଝେଇଲେ, ପବନ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ପବନଟା ଆମ ଦେଇ ଗଲା ବା ପବନଟା ସେପଟେ ଗଲା। ସେହିପରି ଆତ୍ମାରୁ ଯିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ, ସେଟା ଆତ୍ମା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ, ହୃଦୟ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କର, ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ନ କର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଯଦି କ୍ଷମା ନ ପାଇଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲ, ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କଲେ, କ୍ଷମା ଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲ। ଏହା ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତେବେ ନିକୋଦିମ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସରଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରି, ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଲା ପରି ରାତ୍ରି କାଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିକୋଦିମ କାହିଁକି ରାତ୍ରି କାଳରେ ଆସିଲେ? ଯେହେତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ। ଆମେ କହୁନା, ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ଭାଇ, ବହୁତ ବିଜି, ସମୟ ହେବନି, କାଲିକି ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ଏକାନ୍ତକୁ ଯାଇଥିବେ, ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉ ଦଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବଜାର ହାଟ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହିପରି ଗତି କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ସମୂହ ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ 5,000 ପୁରୁଷ 5 ରୋଟି 2 ମାଛ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ 7,000 ପୁରୁଷ ସେ ପ୍ରକାର 7ଟା ପୁରୀ ଆଉ ମାଛ ଖାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶାଳ ଜନତା ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ରାତ୍ରି କାଳ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଯୋଉଥିରେ ସିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକେଲାରେ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ସମୟଟି ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରୁ, ହଁ ସେ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ। ଏ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏମାନେ ହତାଦର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଇଏ ପୁଣି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମଷ୍ଟି ଅଛି, ଯୋଉ 71 ଜଣର କାଉନସିଲ ଅଛି, ସାନେଡ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ହତାଦର କରନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ଏ ପୁଣି ଜଣେ ପାରୁସି, ନୈଷ୍ଠିକ ପାରୁସି, ଇଏ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛି। ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ହେଲା, ତ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନସିକ୍ୟୁର ମାନେ ଅସ୍ଥିରତା,
ତାଙ୍କର ନାମରେ କିଛି ବଦନାମ ହେବ ପରା। ଲୋକମାନେ ମୋର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଅଛି, ମତେ ଯେ ମୁଁ ଯେ ଗୁରୁ ଅଟେ, ମୁଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ମୁଁ ଯେ ସାନେଟ୍ରିରେ ମାମଲା ଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ବିଚାର ପାଇଁ ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛି, ଏସବୁ ମୋର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମତେ ବଦନାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିକୋଦିମ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଯାହା କଥା ଗୁଡିକ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋହନ 7 ପର୍ବ 46 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଜକ ମାନେ ପଦାତିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପଦାତିକ କିଏ? ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ। এটা ରୋମ ସୈନ୍ୟ ମାନେ, ରୋମର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏଟା ଜିହୁଦୀ ସୈନ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ କି ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଗୁଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମହାଯାଜକ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଧରିକି ଆଣ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆସିଲେ। କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଧରିକି ଆଣିଲ ନାହିଁ? ତାକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କଲ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏପରି କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିବାର ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯୋହନ 7 ପର୍ବ 46। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଏତେ ପବିତ୍ର କଥା, ସ୍ୱର୍ଗ କଥା, ଏତେ ସରଳ କଥା, ଏତେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର କଥା କେବେ ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ଆମେ ଏ ଲୋକ କେବେ ହିଁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିନଥିବ। ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲୁ, ମୋହିତ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲୁ ନା। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଯାଜକ ପାଖରେ ନିକୋଦିମ ଅଛି। ମହାଯାଜକ ପାଖରେ ନିକୋଦିମ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଧରା ହେଇକିରି। ଆହୁରି ସେଇ 71 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ନିକୋଦିମ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ନିକୋଦିମ କହିଲେ, ଯୋହନ 7 ପର୍ବ 51 ପଦ, ଜନ୍ ଚାପ୍ଟର 7 verse 51, ଜଣେ ଲୋକଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନ ଶୁଣି ଓ ତାହାର ଆଚରଣ ବିଷୟ ନ ଜାଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରେ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସିବ, ଜେଲରେ ରଖିଦବ, ବନ୍ଦୀ କରିଦବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବା ତୁମେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ମନେ କରୁଛ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ କଥା କହି ଚାଲିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଅଛି ତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଆଉ ପଚାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ନାହିଁ? ତୁମେ କଣ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇ ଆସୁଛ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା? ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଅଛି? ଜଣେ ଲୋକଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନ ଶୁଣି ଓ ତାହାର ଆଚରଣ ବିଷୟ ନ ଜାଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରେ? ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଦୋଷୀ କରି ସାରିଲଣି, ବନ୍ଦୀ କରିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ନିକୋଦିମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ
କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଥିଲା କାଉନସିଲ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଥିଲା ସାନେଡ୍ରିନରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ହେଇକି ଥିଲେ, ନେତା ହେଇକି ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଡିଫେନ୍ସ ଦେଲେ। ଡିଫେନ୍ସ କୁ କଣ କହିବା? ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ରେ କଥା କହିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମହାଯାଜକ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ଗାଲିଲୀରୁ କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଲିଲୀରୁ କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋହନ 7 ପର୍ବ 52 ପଦ। ତୁଚ୍ଛ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିକୋଦିମ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶରୁ କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ନିକୋଦିମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ କ୍ରୁଶରେ ଚାଲିଗଲା ବା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରାଗଲେ, ସେତେବେଳେ ହାରେମେଥିଆ ଯୋସେଫ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ଆବେଦନ କଲେ ଯେ ମତେ ସେ ଶରୀରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ କବର କରିବି। ଆଉ ପିଲାତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏ ହାରିମେଥିଆ ଯୋସେଫ ହାରିମେଥିଆର ବହୁତ ଦୂର, ବେଥଲେହେମରୁ ବହୁତ ଦୂର, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ନିକୋଦିମ କଣ କରିଛନ୍ତି? ନିକୋଦିମ 50 ସେର ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଅଗୁରୁ ଘେନି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମାଧି ଦେବାକୁ ହାରେମେଥିଆ ଯୋସେଫ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, 50 ସେର ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଅଗୁରୁ, ସେଟା ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଜେରୁସାଲେମରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାହା କୋଉଠି ମିଳେ? ତାହା ମିଶର ଦେଶରେ ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ମିଶର ଦେଶର ଫାରୋ ବା ରାଜା, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଫାରୋ ପରି ରାଜତି କରିବେ। ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଶରୀର ଗୁଡିକ ସେଇ ଗନ୍ଧରସ ଅଗୁରୁ ମିଶ୍ରିତ ସେଇଟା ଲେପନ ଦେଲେ ଏ ଶରୀର ଆଉ କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶରୀର ରହିବ। এই ନିକଟରେ 3 ଦିନ ତଳେ ବିଶପ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ଯିଏକି ବିଶପ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଧର୍ମଗୁରୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଥିଓଲୋଜି ପାଠରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶପ ରାଇଟ୍ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। କୋଉଠି? ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସିଏ ମିଶରକୁ ଗଲେ ଏଇ 3 ଦିନର, ଆଉ ସେଇଠି ସିଏ ସେ ପିରାମିଡ କୁ ଗଲେ। ପିରାମିଡ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଫାରୋଙ୍କର ଶରୀର ଯୋଉଠି କବରସ୍ଥ ହେଇଛି, ସେଇ କବରକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠିକି କାହାକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ସେ ଗୋଟିଏ କବର ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ସେଇଠି ସେ ଶରୀରଟା ଅଛି।
କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫାରୋ ଇଜିପ୍ଟର ତା ଶରୀର ସେମିତି ଅଛି, କିଛି କ୍ଷୟ ପାଏ। ଦେଖିଲେ ତାର ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓ ସେ ମତେ ପଠେଇଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାପ କେଡେ ବଡ କଥା ଏଟା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 50 ସେର ଗୁଗୁଳ ମିଶ୍ରିତ ଗନ୍ଧରସ ବା ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଗୁଗୁଳର ଦାମ କେତେ? ଆଜିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁସାରେ ତା ଦାମ ହଉଛି $2 ଲକ୍ଷ। କେତେ? $2 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥ କେତେ କୋଟି? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସିରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା? ନିକୋଦିମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କାହିଁକି? ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରାତି କାଳରେ ଆସିବା ଯୋଉ ଡର ଭୟ, ତାଙ୍କ ନାମର ଅସୁବିଧା ହବ, ବଦନାମ କରିବେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆସିକିରି ଗନ୍ଧରସ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନେଇକି ଗନ୍ଧରସରେ ଲେପନ କରିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡେଇକି ତାଙ୍କ କବରରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆରମେତିଆ ଯୋସେଫ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଜଗତକୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଲାଜ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମ ମୂଳ ପଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ଯେ ପ୍ରେମରେ ରହେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତା ଠାରେ ରହନ୍ତି। ସେଦିନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ରାତିରେ, ତାହା ଆଜି ଦିନରେ କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ରାତିର କଥା ଏବଂ କୃଷାର୍ପଣର କଥା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିକୋଦିମ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହବ ଚିନ୍ତା ବି କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ମାନବ ରୂପରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ମୋର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ବି କିଛି କାମ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରେମକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ମୁଁ ଏଇ ଲେପନଟା ଦେବି। ଏହା ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ। $2 ଲକ୍ଷ, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଆଣିଲେ ଆଉ ତାହା ଲେପନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ସେ ଲେପନ କଲେ, ମଖେଇ ଦେଲେ। ମା ଯେପରି ତା ଛୁଆକୁ ତେଲ ମଖେଇ ଦିଏ ସାନ ବେଳେ, ସେପରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ନିକୋଦିମ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏଟା ତ ନିକୋଦିମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ। ସେ ମଗଦାଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଗାଲିଲି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ମାଛ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ମାଛ ଧରିକି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ମଗଦାଲା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ, ଫୋର୍ଟ। କେତେ ଜଣ ଇତିହାସ, ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲ ଇତିହାସ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇତିହାସ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ। ଆଉ ଯୋଉ ଫୋର୍ଟ ବା ଦୁର୍ଗ ମଗଦାଲାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ବହୁତ ଧନଶାଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ବାଇବେଲ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଭୂତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାହାର କଲେ। ଲୁକ 8 ପର୍ବ 2 ପର୍ବ 2 ପଦ 3 ପଦ। ଲୁକ୍ ଚାପ୍ଟର 8 verse 2 and 3 ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। 7ଟି ଭୂତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭୂତ କରିବେ ସିଏ ବାଧ୍ୟ। କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ପଡିଥିବେ କିମ୍ବା କୋଉଠି ବଜାର ହାଟରେ ଯାଇକି କଣ ନାଇଁ କଣ ବକୁଥିବେ, ରାତ୍ରି କାଳରେ କୋଉ ନାଳ କି କୋଉଠି ନର୍ଦ୍ଦମା କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିଥିବେ, ଯିଏ ବି ଗୋଟେଇକି ନେଇପାରିବ। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଉ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରାତିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡିଛି। ଯିଏ ବି ନେଇପାରିବ, ଯାହା ବି କରିପାରିବ। 7ଟି ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଯାହା କରିବେ ଇଏ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଶ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ବାହାର କଲେ, ଧମକ ଦେଲେ, କାଢିଦେଲେ। କଣ କଲେ ସେ? ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଯୋଗେଇଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାବନି ବା ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଭାବନ୍ତୁ 13 ଜଣ ଅନ୍ୟୁନ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ, ଟଙ୍କା, ବସ୍ତ୍ର, ପାଦୁକା, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଗୋଟେ ପିତା ତାର ଛୁଆ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗେଇ ଦିଏ, ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ, ଯାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ସଲୋମୀ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କୁଶାର୍ପଣ ସମୟରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ରୋଦନ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କର। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି, ଯାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଚୁପଚାପ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ମହାନ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ, ଯୋଉ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ବା ଯୋଉ ଦିନ ମାରାଗଲେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ এই ସମସ୍ତ ମାତା ମାନେ ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 1 ପଦ, ମାର୍କ ଚାପ୍ଟର 16 verse 1, ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ, ଯାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ସଲୋମୀ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲେ ଯେପରି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମଖାଇବେ। କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା, ଏମିତି ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର
ମୃତ ଦେହରେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଲେପିବା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମାଧି ଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁକୁଳା। ସମାଧିରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ନାହାନ୍ତି। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦୂତମାନେ କହିଲେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ। ସେ ଗଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡର ଭୟରେ ଗୋଟେ ଉପର କୋଠରୀରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକିରି ଆମକୁ କୃଷାର୍ପଣ କରିବେ। ପିତର, ଯୋହନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତୋମା ନଥିଲେ, ତୋମା ପରେ ଆସିଲେ, ଭୟରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାଇକି କହିଲେ, ଆସ ଦେଖିବ, ସେ ନାହାନ୍ତି, କବରରେ ନାହାନ୍ତି। ପିତର, ଯୋହନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ପିତର, ଯୋହନ ଆସିଲେ। ଯୋହନ ଯୁବା ଲୋକ, ସେ ଆଗେ ଗଲେ, ପଶିଗଲେ ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର, ଗାମୁଛା ପଡିଛି। ପିତର ପରେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ? ପିତର, ଯୋହନ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପଳେ। ରହିଲା କିଏ? ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁଆଡେ ନେଲେ? ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁଆଡେ ନେଲେ? ମୋର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଶରୀର ଗଲା କୁଆଡେ? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ମୋର ପ୍ରେମ, ମୋର ସମ୍ମାନ, ମୋର ଭକ୍ତି, ସରି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦିଲେ। କଣ କରିବେ ଆଉ? ଗୋଟେ ନାରୀ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କଣ କରିବା? ତୁମେ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? ସେ ଏତେ ମର୍ମାହତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖରେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି, ଯୋଉ କବର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଛି ତାର ମାଳି। କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଶରୀର କୁଆଡେ ଗଲା? ମତେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସେଟା ଦେଖିବି। ମରିୟମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର କାନରେ ବାଜିଲା, ରାବୋନି, ମୋ ଗୁରୁ। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଧରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମତେ ଛୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ତାପରେ ମତେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଦୌଡ଼ କହିଲେ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦେଶ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ଉଠି ଅଛି। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କେତେ ବଡ କଥା। ଜଗତରେ ଏଇଟା ସଦାବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ପ୍ରଥମରେ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। ସୁସମାଚାର କଣ? ସେ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି।
ଯୋହନ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛ, ବତ୍ସଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବତ୍ସଗଣ ଅର୍ଥ ସାନ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ନିକୋଦିମଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଜୀବନରେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ପ୍ରଚାର ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମସିହି ବନ୍ଦନା ଆସୁଥିଲା, ସେଇଠି ପାଦ୍ରୀ ମୋତିଲାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲେ 6:45 ରୁ 7ଟା। ସେଇ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହବ, ବାକ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ। ତାହା ହିନ୍ଦୀରେ ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି। ମୋର ବୟସ 17 ବର୍ଷ। ଆଉ ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି। ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯୁବକ ହେଲି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଯୁବକ ମାନେ ତୁମାନେ ବଳବାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛି ଓ ପାପାତ୍ମାକୁ ତୁମେ ଜୟ କରିଅଛ। 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ଯୁବା ହେଲି। ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କଲି। ଗୀତ ସଂହିତା 23, ଗୀତ ସଂହିତା 1, ଗୀତ ସଂହିତା 100, ଗୀତ ସଂହିତା 101, ଗୀତ ସଂହିତା 103, 10 ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ପଢି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯାକୁବ, ଯୋହନ, ଅବ୍ରାହମ, ଯୋସେଫ, ପ୍ରିସ୍କିଲା, ଆକ୍ୱିଲା, ପାଉଲ, ତିମୋଥୀ, ତିତସ, ଏସବୁ ମୁଁ ପଢି ଆଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ପାପରେ ନ ପଡିବି ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବା ମତେ ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଢିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲି, ମୁଁ ପାପକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଶିଖିଲି। ପାପାତ୍ମା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାର ଶିଖିଲି। ବାକ୍ୟ ପଢୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିତୃ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ପିତୃଗଣ ଯିଏ ଆଦ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ। ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବରେ ଜୟଲାଭ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଆଦ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ରବିବାର ଗିରିଜା, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କଟେଜ ପ୍ରେୟାର, ଏ ସବୁରେ ଆମେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁରେ ନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଠାରେ ନଥିଲେ କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନଥିଲି। ଧୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରକୁ ଆଉ ଅବମାନନା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଜି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ମୁଁ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ଇତିହାସ କହେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାରା ଯିବା ପରେ ନିକୋଦିମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅବସର ସମୟରେ
ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମାନବ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ପାପ କ୍ଷମା କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆସିଥିଲେ। ଇତିହାସ ଲେଖକ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ୟୁସେବିୟସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏପରି ଲେଖନ୍ତି ଯେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯୀଶୁ ମାରାଗଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ, ସୁସମାଚାର ଦେଲେ, ସିଏ ତାପରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ବିଜାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଗଦାଲାରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ, ଏପରିକି ଜେରୁସାଲେମ, ସମରିଆ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ବୟସ ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳେ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ଇତସ୍ତତ ହେଇଗଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଯୋହନ ଏଫିସିୟରେ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଫିସିୟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଯୋହନ ସହିତ ମିଶି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଯୋହନ କିଏ? ଯୋହନ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ପାଳକ ଭାବରେ। ଥୋମା ଆମ ଦେଶକୁ ଆସି ପ୍ରଚାର କରେ। ଆଜି ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ନିକୋଦିମ ସେଦିନ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାହିର କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ କାହିଁ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ? ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। କେତେ ଜଣ ଇତିହାସକ ଲେଖନ୍ତି ସେ ଟର୍କି ଗଲେ। ଟର୍କି ବୋଲେ କୁଆଡେ? ଇରାନ। ଆଜିର ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ। ଏଟା କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଟା ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ସେ ଏତେ କଥା କରିପାରିଲେ, ମୁଁ ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:15। ଯଦି ମୁଁ ସଂସାରକୁ ବଳି ଯାଉଛି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛି, ଅବାଟରେ ଅଛି, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। କେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମମାନେ ସଜାଗ କରିବା, ଯେପରି ବହୁତ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ। ଉପାସନା କରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଓଭର ଟୁ ମଧୁସ୍ମିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।